Hello everyone, welcome back to our channel. That's the first semester ODI Notes Core 9 ro ଆମେ most important 2 mark selection question with answer discussion କରିବା all units ro unit wise ଆମେ discussion କରିବା। आशा କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। हाँ ऑलरेडी 8 मार्क्स सिलेक्शन प्रोवाइड कर सारे विथ आंसर सहित जो मैंने भी देखी न प्लेलिस्ट चेक करके देखिपार जो मैंने देखी तो ठीक अच्छे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलबनी। ओके चलो स्टार्ट करियो। फर्स्ट देखो यूनिट 1 फर्स्ट क्वेश्चन ओडिया साहित्य प्रथम पूर्णांग नाटकर नाम कौन एवं यार रचयिता किए। ओडिया साहित्य प्रथम पूर्णांग नाटकर नाम होउछि बाबाजी एवं यार रचयिता होउछन्ती नाट्यकार जगमोहन लाला। यह 1877 मसीह प्रकाशित होता है। सबू माने तुम विषय नाटक हो उपन्यास हो जहाँ भी हो तार फर्स्ट किए लिखिं मन रख केवे लिखिं मन रख है। यही दुटा हूँ बहुत इम्पोर्टाट है। प्रथम पूर्णांग नाटक बोली क्या कह 1 मार्क क्वेश्चन आसपे पचार लिख बाबाजी जदि भी पचार बाबाजी नाटकर रचयिता किए जगमोहन लाला। बाबाजी नाटकटी केवे प्रकाशित होता 1887 मसीह 1877 मसीह बुझे। ये सब हूँ गोटे गोटे 1 मार्क वाला क्वेश्चन बुझे से भाया सब से कि बिल्कुल स्किप कर सबुतिक पढ़। देन नेक्स्ट अच्छी बाबाजी नाटकर मुख्य आभिमुख्य वार्ता कौन। बाबाजी एक सामाजिक संस्कार मूलक नाटक। एथिरे समाज प्रचलित अंधविश्वास कुसंस्कार मद्यपान निवारण एवं साधु सन्त वेशधारी लोकों भ्रष्टाचार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करा जाई समाज संस्कार वार्ता दिया जाइछि। बाबाजी जो नाटकटी रही जगमोहन लाला तक लिखिं तार जो रही कौन आभिमुख्य कौन रही तार वार्ता कौन रही ना बाबाजी नाटकटी हूँ गोटे सामाजिक संस्कार मूलक नाटक। ए कौन रही ना समाज जो प्रचलित अंधविश्वास हो कुसंस्कार हो भ्रष्टाचार मद्यपान निवारण ये सब विषय स्वर उत्तोलन करा जाइछि बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे पर कलम। पर कलम नाटकर रचयिता किए एवं यह क्यों प्रकार नाटक। पर कलम जो नाटकटी किए लिखिं यहाँ कौ प्रकार नाटक। पर कलम नाटकर रचयिता होउछन्ती विशिष्ट नाट्यकार गोपाल छोटराय। यह ओडिया नाट्य साहित्य एक सफल एवं प्रभावशाली राजनैतिक नाटक है। पर कलम कौ प्रकार नाटक ना राजनैतिक नाटक आपको किए लिखिं गोपाल छोटराय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे पर कलम नाटकर मुख्य विषय वस्तु क्यों प्रसंग उपर आधारित। पर कलमर मुख्य विषय वस्तु कहाँ उपर आधारित ना यही नाटकटी स्वाधीनता परवर्ती काल में गणतंत्र शासन व्यवस्था मध्य चली क्षमता लोभ राजनीति और भ्रष्टाचार कुश्चित मंत्रिमंडल गठन और दल बदल भली समस्या उपर आधारित बुझेगा। पर कलम जो नाटकटी रही तार मुख्य विषय वस्तु हूँ माने स्वाधीनता पर देश स्वाधीनता पर कही ना गणतंत्र शासन व्यवस्था जो चलता क्षमता लोभ चलता राजनैतिक भ्रष्टाचार दल अदल बदल चलता कुश्चित मंत्रिमंडल गठन जो थिला से सब समस्या उपरे यह आधारित। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे बाबाजी नाटकर दुईटी प्रमुख चरित्र नाम लेख। बाबाजी जो नाटकटी रही जोटा लिखिं जगमोहन लाला तार प्रमुख चरित्र विषय लिखापी कही। बाबाजी नाटकर दुईटी प्रमुख चरित्र है गोटे संस्कारक बाबाजी आउ अन्यटी है किए ना राधाश्याम नरेंद्र बुझेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे पर कलम नाटक क्यों क्यों राजनैतिक दलर कथा सब कहुई। पर कलम नाटक मुख्यतः दुईटी काल्पनिक राजनैतिक दल है जैसा लोकसेवक संघ आ गोटे प्रजा पार्टी है। ये दुईटी मध्य चली क्षमता संघर्ष को देखा कौन ना पर कलम आपको किए लिखिं ना गोपाल छोटराय। देन नेक्स्ट अच्छे यूनिट 2 फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे सागर मंथन नाटकटी क्यों विदेशी नाटकर छाया रचित एवं यार नाट्यकार किए। जो सागर मंथन नाटकटी को विदेशी नाटकर छाया रचित होती किए रचना कर
ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହି ନାଟକଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ନାଟ୍ୟକାର ଜେବି ପ୍ରିଷ୍ଟଲଙ୍କ ଅନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ସ ନାଟକର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକଟି ଇଂରାଜୀ ନାଟକ ଅନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ସ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ହେଲା, ଅନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଲ୍ସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଜେବି ପ୍ରିଷ୍ଟଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଉଚ୍ଚବିତ୍ତ ସମାଜର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ପତିଆରା ଓ ନୈତିକ ସ୍ଖଳନକୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଝିଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ପରୋକ୍ଷରେ ଦାୟୀ ତାହା ନାଟକରେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ହେଲା, କ'ଣ କହିଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଉଚ୍ଚବିତ୍ତ ସମାଜର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ହେଲା, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ହଉ ପତ୍ୟାର ଓ ନୈତିକ ସ୍ଖଳନକୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଝିଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସେସବୁ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ସାଗର ମନ୍ଥନରେ କିଏ କିଏ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ରହିଛି ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁବ ସମାଜର ବିଦ୍ରୋହ, ନିରାଶାବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ରହିଛି ସେ ଯୁବ ସମାଜର ବିଦ୍ରୋହ, ନିରାଶାବୋଧ, ପ୍ରଚଳିତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ନାଟକର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ରହିଛି ତା ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନାଟକରେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଶୋଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକର ପ୍ରତୀକ। ହେଲା, ସାର୍ଥକତା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ, ହେଲା, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ। ମନେ ରଖିବ ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାଟକଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାରାୟଣ ସାହୁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କ୍ଷମତାଲିପ୍ସା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତାରଣା ଓ ଶୋଷଣକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, କ୍ଷମତାର ଲିପ୍ସା ବା ଲୋଭ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ଶୋଷଣକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ? କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଆକାଶବାଣୀ ନାଟ୍ୟକାର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବୁଝିଲ କୋଉ କୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀ ନାଟକର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାଟକର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏହି ନାଟକରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଶାସକ ଏବଂ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାହାଣୀଟି ଏକ ରୂପକ ଉପାଖ୍ୟାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଏ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ବା ରାଜାରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାଟକଟି, ଏଥିରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶାସକ ଏବଂ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲା, ଶୋଷକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ ଅଛି, ଶୋଷିତମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଭଳିଆ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର କାହାଣୀଟି ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୋକୁଆ। କୋକୁଆ ନାଟକର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋକୁଆ ନାଟକକୁ। କୋକୁଆ ନାଟକଟି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ, ବିସ୍ଥାପନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ନେଇ ରଚିତ। ହେଲା, କୋକୁଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଟକଟି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, SC ST ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ବିସ୍ଥାପନର ସମସ୍ୟା, ନକ୍ସଲବାଦ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସହାୟତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ ନା କୋକୁଆ ନାଟକରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୋକୁଆ ଶବ୍ଦର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଓ ନାଟକରେ ଏହା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ହେଲା, ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ କୋକୁଆ ହେଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟର ପ୍ରତୀକ। ମନେ ରଖିବ, କୋକୁଆ ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ଅଜ୍ଞାତ ଭୟର ପ୍ରତୀକ ବା ଅଜଣା ଭୟର ପ୍ରତୀକ। ନାଟକରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଗରିବ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବିଭୀଷିକା ଓ ଆତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋକୁଆ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କର କେଉଁ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହି ନାଟକରେ 1980 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ କୋକୁଆ ନାଟକଟି ରହିଛି, କୋକୁଆ ନାଟକରେ 1980ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ ମିଥ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସହ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 4 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାରେ ପାହାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକର ମଣିଷ ଓ ସମାଜକୁ କେଉଁ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଆତ୍ମକଥା ରହିଛି ଏକାଙ୍କିକାଟି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ମଣିଷ ସମାଜକୁ କ'ଣ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସଚେତନତା କରାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପାହାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରଗତି ନାମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ହେଲା, ପାହାଡ଼ ଆତ୍ମକଥା ଏକାଙ୍କିକାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପାହାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇଁ, ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ହେଲା, ମାନେ ଦେଖ, ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ଆମର ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେତେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି, ବରଫ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତରଳି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ନା ସେ ପାହାଡ଼ ଆତ୍ମକଥାରେ ସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥାରେ ପାହାଡ଼ର ନୀରବ ଅଶ୍ରୁ କାହା ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେତ? ପାହାଡ଼ର ନୀରବ ଅଶ୍ରୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେତ, ଯିଏ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ସବୁଜ ବନାନୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ବିନାଶକୁ ଦେଖି ପାହାଡ଼ ନିଜ କ୍ଷୋଭ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାହାଡ଼ ନୀରବ ଅଶ୍ରୁ ସେ ଯେଉଁ ନୀରବରେ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା ଯେଉଁ ନୀରବରେ ଲୁହ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରେତ ଯିଏ ଶିଳ୍ପାୟନ ସହରୀକରଣ ମାନେ ଆମେ ସହର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶିଳ୍ପାୟନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସବୁଜ ବନାନୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କାଟି ଦେଉଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ହେଲା। ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ବିନାଶକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମଣିଷ ବିନାଶ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ପାହାଡ଼ ନିଜର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା କ'ଣ? ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିତୃଭକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ତୀର୍ଥ କରିଥିଲେ ହେଲା। ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଥିବ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ତୀର୍ଥ କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁଖ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୋଝ ମନେ କରୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନେ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିତାମାତାକୁ ବୋଝ ବୋଲି ମାନୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନସିକତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଏହାର ଏଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନସିକତା ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରତ୍ନାକର ଚଇନି ହେଲା। ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକାଙ୍କିକାର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏକାଙ୍କିକାର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ମଣିଷକୁ ଯେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା ଭିତରେ ନୈତିକତା ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥହୀନ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଏକାଙ୍କିକାର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ମଣିଷକୁ ଯେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କଲେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା ଭିତରେ ନୈତିକତା ନାହିଁ, ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥହୀନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭୁକା ନାଟକରେ କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂଘର୍ଷ ଚିତ୍ର ରହିଛି? ଭୁକାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଲା। ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭୁକା ନାଟକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଯେପରିକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଡା ବାଜା ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଓ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଭୁକା ନାଟକରେ। ଭୁକାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭୁକା ନାଟକର ଶୀର୍ଷକ ଭୁକା ବା ଭୋକ କେବଳ ପେଟର ଭୋକକୁ ବୁଝାଏ କି? ନା, ଭୁକା ଶବ୍ଦ କେବଳ ପେଟର ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଭୋକକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସମାଜରେ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଭୋକ, ଅଧିକାର ପାଇବାର ଭୋକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଆତ୍ମିକ ଭୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ନେକ୍ସଟ 1 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଓକେ।